Hello dear student, hope you all are fine. So here I am with another new topic from the chapter molecular basis of inheritance, and this is very important topic, and this topic is related to DNA replication. In the previous video I have already discussed about the semi-conservative nature of DNA replication, and later another lecture uploaded about the experimentally proved that semi-conservative nature of DNA replication by Messelson and Stahl. Both the video uploaded in the channel. So please pay a visit to those video and come back to today's topic, because this topic is totally related to the DNA replication. So okay, DNA replication. What are the enzymes actually involved in the DNA replication process? We need to discuss about all those enzymes before entering to the main core DNA replication process. তো প্ৰসেছটো জনাৰ আগতে তোমালোকে তাত ইনভলভ হোৱা বিভিন্ন এনজাইমৰ বিষয়ে জানিব লাগিব। ইভেন এইটো এটা কোৱেশ্চন আহি গৈছিল বোৰ্ডত, যে কেনেকুৱা কোৱেশ্চন আহে যে ডিসক্ৰাইব এবাউট দ্য different types of enzymes involved in DNA replication. So DNA replication বা DNA প্ৰতিকৃতিকৰণৰ দৰকাৰ হোৱা এনজাইম বা উৎসেচকসমূহৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰা। সো এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহি যাব পাৰে। সো আহি গৈছে অলৰেডি। সো এতিয়া হেইটোৰ বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিম। সো লেটস বিগিন। কি লিখিম? আমি জানো নিয়াৰ about total several enzymes actually required to carry out this translation process, but among them there are only 5 are main. So total 5 enzymes actually we'll discuss about total 5 enzymes which are actually main enzymes to they actually involved in the DNA replication process. So okay, so what are the enzymes? Let's write down the enzyme name first, then we'll discuss one by one. So what are the enzyme? I will write here. So number 1 enzyme, number 2 and number 3, number 4 and number 5. So number 1, it is the main enzyme is DNA polymerase. DNA polymerase. Then another one is that is very popular one, that is DNA ligase. DNA ligase. Then Helicase. Then another one is primase, and the last one is optional Topoisomerase. So these are the 5 enzymes actually mainly they involves in DNA replication process. কিন্তু আৰু বহুত ইনভলভমেন্ট আছে, কিন্তু আমি এনসিআরটি ওয়াইজ গৈ আছো। এনসিআরটিত এই 5টাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা আছে। ইভেন টপোআইসোমাৰেজও ভালকৈ দিয়া হোৱা নাই। সো আমি এইকেইটাৰ ভিতৰত 1 by 1 উইল ডিসকাস নাও। So let's discuss about the DNA polymerase. So DNA polymerase is an enzyme actually. This is the enzyme who actually adds, and this is the main enzyme who adds nucleotides to the 3' end. So sir eta ki likhile bujhi na palo. So DNA polymerase adds nucleotides to the 3' end of leading strand or lagging strand. So মনত ৰাখিবা যে এটো এটা এনেকুৱা এটা এনজাইম, এনেকুৱা এটা উৎসেচক যেটো DNA ৰেপ্লিকেশনত ভাগ লৈ ই কি কৰে, নতুন নিউক্লিওটাইড এড কৰে। মনত ৰাখিবা নতুন নিউক্লিওটাইড মানে যেনেকুৱা মই নিউক্লিওটাইড আছে ধৰা এইটো এটা নিউক্লিওটাইড, এইটো কি নিউক্লিওটাইড বলে, এইটো থাইমিন। তো ইয়াৰ লগতে যেহেতু নিউক্লিওটাইড কৈছো, ফসফেট সুগার সব এড হৈ আছে। সো এইটো সো ইয়াত এডিং হৈ থকা যেনেকুৱা ইয়াক কি এড কৰা বুলি কৈছে, সে ধৰা অলৰেডি এটা স্ট্ৰেন্ড ইয়াতে আছে যত ATGC এটো লোগো আছে, আৰু তাৰ লগত নতুন এটা নিউক্লিওটাইড এড হোৱাৰ কথা বুজাইছে। সো নতুন নিউক্লিওটাইড এড হোৱাটো কেনেকুৱা বলে, এইটো হল 3' আৰু এইটো হল
5 prime end so এই 3 prime 5 prime কিয় কোৱা হয় আগৰ ভিডিও বিলাকত চালে নাম্বার 1 নাম্বার মোৰ 1 নাম্বার এইটো সিরিজৰ 1 নাম্বার ভিডিওটোত এই বিষয় লিখা আছে যে 5 prime 3 prime কাক কোৱা হয় আৰু 2 নাম্বার লেকচাৰত লিখা আছে কোৱা আছে সো এতিয়া 5 prime 3 prime এন্ডৰ ডিএনএ টোত 3 প্ৰাইমৰ পৰা এই যে adds nucleotide to the 3 prime end so 3 prime এন্ডৰ পৰা 5 prime end লৈকে এই ডিএনএ পলিমাৰেজ নামৰ এনজাইমে কি কৰে নতুন নিউক্লিওটাইড ইয়াত এড কৰে সো যেনেকুৱা নতুন নিউক্লিওটাইড এড কৰা মানে এনেকুৱা সিৰ লগত কি এড কৰিব সিৰ লগত এড কৰিব জি সো আকৌ ইফালে আহিব জিৰ লগত এড কৰিব সি আকৌ অলপ আহিব টিৰ লগত এড কৰিব এ আকৌ অলপ আহিব এৰ লগত এড কৰিব টি সো এই যে এড কৰিলে যে এই এড কৰাটো ইয়াৰ কাম ডিএনএ পলিমাৰেজৰ কাম বুজি পাইছা সো সেই কাৰণে কৈছো ডিএনএ পলিমাৰেজ এডছ নিউক্লিওটাইড টু দা 3 প্ৰাইম এন্ড in the DNA replication so এইটো যদি টেমপ্লেট স্ট্যান্ড হয় এইটো যদি টেমপ্লেট স্ট্যান্ডৰ 3 প্ৰাইম এন্ডৰ পৰা তেখেতে কি কৰি জোৰা লগাই থাকিব কি জোৰা লগাই থাকিব নিউক্লিওটাইড জোৰা লগাই থাকিব এইখিনি গুটেখিনি মিলি নিউক্লিওটাইড এটা জোৰা লগাই থাকিব সো কমপ্লিমেন্টারি ওয়াইজ সো যদি সি থাকে জি জোৰা লগাব জি থাকিলে সি লগাব টি থাকিলে এ লগাব এ থাকিলে টি লগাব ক্লিয়ার সো এইটো কাম কোনে কৰে এইটো কাম ডিএনএ পলিমাৰেজে কৰে বুজি পাইছা এতিয়া কামটো বুজি পালো তো কিন্তু আরএনএ পলিমাৰেজৰ বিষয়ে আৰু কিছুমান কথা জানিব লাগিব সো ইন প্ৰক্ৰিয়টছ ডিএনএ পলিমাৰেজ আৰু ইউকারিওটত অলপ দুটাই সিস্টেমেটিক ওয়াইজ পাৰ্থক্য আছে যেনেকুৱা ধৰা প্ৰকাৰিয়টিক সেল প্ৰকাৰিয়টছ এন্ড ইউকারিওটস সো প্ৰকাৰিয়টিক যেটো ডিএনএ পলিমাৰেজ আছে হেটো তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি নাম্বার 1 নাম্বার 2 এন্ড নাম্বার 3 তো তিনিটা ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডিএনএ পলিমারেজ actually involves in the DNA replication process in prokaryotes মানে এককোষী প্রকক কেন্দ্রীয় কোষত তো প্রকক কেন্দ্রীয় কোষত তিনটা ডিএনএ পলিমারেজ ডিফারেন্ট ডিএনএ পলিমারেজ লাগে কি ডিএনএ পলিমারেজ নাম্বার 1 ডিএনএ পলিমারেজ 1 ডিএনএ পলিমারেজ 1 ডিএনএ মই পল বুলি লিখিছো সোনকালে লিখিব সুবিধা হয় ডিএনএ পল 2 or 3 so ইয়াতে তিনটা ডিএনএ পলিমারেজ the three DNA polymerase 1 polymerase 2 and DNA polymerase 3 these three actually are involved in the DNA replication process in prokaryotes that means bacteria বিলাকৰ ভিতৰত ভাইৰাছৰ ভিতৰত স্পেশালি কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডিএনএ পলিমারেজ থাকে কি টাইপস 1 2 and 3 সো ইয়াৰ বিষয়ে নিটত যদি অলপ নিট লেভেলত যদি অলপ আলোচনা কৰিব যোৱা তো ইয়াৰ তিনটাৰ ভিতৰত মেইন কোনটো জিটোৱে নেকি এই নিউক্লিওটাইড বিলাক এড কৰে মনে থাকিবা দিস ইজ দা মেইন so DNA polymerase 3 is the main polymerase মনত ৰাখিবা is the main polymerase who adds the nucleotides to the 3 prime end any doubt নাই so this is the main one এতিয়া ইয়াৰ বাকি বিলাকৰ কাম কি so ইয়াত থকা যেটো 1 দেখা পাই আছে this was discovered by তোমালোকে কৰ্নবাৰ্গৰ নাম শুনিছা কৰ্নবাৰ্গ সায়েন্টিস্ট Kornberg, Arthur Kornberg, I think it is ARTHER. So Arthur Kornberg. So Arthur Kornberg, যিজন মানুহ সায়েন্টিস্ট বহুত ডাঙৰ সায়েন্টিস্ট তেখেতে তো এই আর্থার কৰ্নবাৰ্গে কি কৰিছিল ডিএনএ পলিমাৰেজ 1 to আৱিষ্কাৰ কৰিছিল আই থিংক ইট ইজ 1959 ৰ ফালে 1959 ত তেখেতে ডিএনএ পলিমাৰেজ 1 এনজাইমটো আর্থার কৰ্নবাৰ্গে ডিসকভাৰ কৰিছিল আৰু এইটো ডিসকভাৰ কাৰণে সো he have been awarded by Nobel Prize তেখেতক Nobel Prize দিয়া হৈছিল মই আই থিংক এইটো অলপ দূৰতে আকিব লাগিব সো Nobel Prize পাইছিল ঠিক আছে সো Nobel Prize পাইছিল
for the discovery of DNA polymerase 1. তো এই DNA polymerase 1 actually কি কামত লাগে prokaryotot মনত রাখিবা যে discovered by Arthur Kornberg in 1959 for the discovery he have been awarded with the Nobel Prize, and this DNA polymerase actually involves in different different works and function in the DNA replication process in prokaryotes. Then what are the two things? So it can do proofreading. So proofreading মানে কি মই তোমালোকে না জানিব পাৰা proofreading টোটালি এটা নতুন শব্দ যেন লাগি আছে কিন্তু তথাপিও proofreading মই পুৰা ৰেপ্লিকেশন প্ৰসেছত তোমালোকক বুজাই দিম আজি জাস্ট জানি লোৱা যে proofreading and correction কৰি থাকে মনত ৰাখিবা proofreading মানে correction তো proofreading আৰু correction কৰি থাকে বা ৰিপেয়াৰ কৰি থাকে এইবিলাক সব কাম তো proofreading মানে correction তো মই ৰিপেয়াৰ লিখি দিলো and repair of nucleotides যদি কোনোবা নিউক্লিওটাইডত কোনো ভুলভাৱে সিনথেসিস হৈ যায় তেনেহলে এটো কোনে ঠিক কৰিব প্ৰকাৰিয়ট সেলত কোনে ঠিক কৰিব DNA polymerase 1 তেনেহলে দুটা ফাংশন পালো এটা আৰু 3 নম্বৰৰ ফাংশন পালো কারণ DNA polymerase 3 is the main polymerase enzyme actually which actually adds nucleotides to the 3' in the prokaryotic DNA replication মনত ৰাখিবা prokaryotic DNA replication এটো হল main 3 মনত ৰাখিবা here 2 is actually zeta 2 DNA polymerase 2 is actually non-reactive, less reactive কব পারি so non-reactive বা less reactive লিখিব পারি at least বা কি লিখিম least লিখো ভাল লাগিব least reactive so বেশি রিঅ্যাকশনত ভাগ নলয় কম রিঅ্যাকশনত ভাগ নলয় কিন্তু আৰু ইন্টারেস্টিং কথা এইটো যেজন ডিসকভার কৰিছে এই কৰ্নবাৰ্গৰ লৰা সান তার নাম হল I think কি কৰ্নবাৰ্গ আছিল এটা থমাস কৰ্নবাৰ্গে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল DNA polymerase 2 so থমাস কৰ্নবাৰ্গে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল DNA so থমাস কৰ্নবাৰ্গ who was Thomas Kornberg son of Arthur Kornberg so बाप बेटा so बाप ने डिस्कवर किया है polymerase 1 ये बेटे ने डिस्कवर किया है polymerase 2 so wonderful things so এটা মনত ৰাখিবা তোমালোকে বায়োলজি এটা ধুনিয়া বস্তু এটা যে কি ফাদারে DNA polymerase 1 আৱিষ্কাৰ কৰি থৈ গৈছে কিন্তু তাৰ লৰা থমাস কৰ্নবাৰ্গে কি আৱিষ্কাৰ কৰিছে DNA polymerase 2 আৱিষ্কাৰ কৰিছে সো এটা এটা ইন্টারেস্টিং কথা যে বেলেগ বেলেগ তেওঁলোকৰ ফাদার কি বাপ বেটা ने दो polymerase discover किया है in E. coli prokaryotic cell so এখিনি বুজিলা so এইখিনি এই 1 2 3 এই তিনটাই আছিল DNA polymerase কোড prokaryotic cell থকা DNA polymerase let's visit the eukaryotic DNA polymerase এখিনি বুজি পাইছা so মই তেনেহলে মোটামুটি ইউক্যারিওটছত জাপ মাৰিব পাৰো so ইউক্যারিওটছতো এনেকুৱা বহুত টাইপছৰ DNA polymerase আছে 1 2 3 4 5 so 5 to 4-5টা at least মনত ৰাখিলে ভাল so ইয়াত তেনেহলে এইবিলাক एक्चुअली যিবিলাক ইউক্যারিওটছৰ যিবিলাক পলিমাৰেজ হেবিলাক एक्चुअली গ্ৰীক লেটাৰে নামকৰণ কৰা হৈছে যেনেকুৱা DNA Pol alpha DNA Pol alpha so Pol means polymerase DNA Pol beta DNA Pol আৰু কি আছিল গামা DNA Pol আৰু আছিল ডেল্টা আছিল কি ডেল্টা আছিল এপসিলন আছিল ডেল্টা yes ডেল্টা কেনেকৈ লিখে ডেল্টা এনেকৈ পাহৰি গলো এপসিলনটো মনত আছে সো এনেকুৱা হলো এপসিলন সো ডেল্টা এনেকৈ নেকি তোমালোকে ভালকৈ বুজিবা এনেকৈ না yes this is delta এটো কি এপসিলন এটো কি আলফা এটো কি বিটা এটো কি গাম্মা so these are 5 different DNA polymerase found in the eukaryotic cells and these 5s they actually involves in DNA replication process in eukaryote so eukaryote মানে
সংকক কেন্দ্ৰীয় কোষত তেওঁলোকে এইবিলাকে ভাগ লয় ডিএনএ ৰেপ্লিকেশ্যনত ডিএনএটো ৰেপ্লিকেশ্যন কৰোঁতে ভাগ লয় এই পাঁচটাই তো ইয়াৰ পাঁচটাই কি কামত কোনটোত ভাগ লয় চ' সেইটো যদি জানিব খোজা দেন ইউ নিড টু ডু দ্যাট হিয়াত আলফা একচুৱেলি ইনিচিয়েট দ্য ৰেপ্লিকেশ্যন চ' ইনিচিয়েট the replication process so ইয়াত আলফাটো কি কৰে কাৰণ ইয়াৰ নামটো আলফা সেইকাৰণে আলফা ইনিচিয়েট দ্য ডিএনএ ৰেপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ বাই synthesizing the lagging strand and the DNA polymerase beta actually that is actually they do the DNA repair or correction proofreading so DNA pol beta কি কৰে DNA টোক রিপেয়ার করে so ইয়াত gamma to especially I think it is actually related to mitochondrial DNA so mitochondrial empty মানে mitochondria empty DNA replication to replication empty DNA মানে মাইটোকন্ড্ৰিয়াল ডিএনএ ৰেপ্লিকেশ্যনত গামাই ভাগ লয় চ' গামাটোৱে যিটো ডিএনএ পলিমাৰেজ গামা যিটো এনজাইম সেইটো এনজাইমে একচুৱেলি যিমানকেইটা মই ইয়াত এনজাইমৰ নাম লিখি আছোঁ সবকেইটাই ডিএনএ পলিমাৰেজ কিন্তু এই তিনিটা হ'ল প্ৰকাৰিঅটছৰ এই পাঁচটা হ'ল ইউকেৰিঅটছৰ মনত ৰাখিবা ইয়াত ডিএনএ পলিমাৰেজ গামা যিটো এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট এটা এইটো আমাৰ বডিত থকা মাইটোকন্ড্ৰিয়াল ডিএনএ ৰেপ্লিকেশ্যন যেতিয়া কৰিব লাগে তেতিয়া ই সহযোগিতা কৰে এতিয়া আহিল ডিএনএ পল ডেল্টা this is the main one this is actually adds এইটো ইয়াতে মেইন আছে নহয় তো এইটো মেইন ইয়াতে এইটোৱে কি কৰে adds nucleotide to the 3 prime end এইটোৱে আসলে কি কৰে synthesize the leading strand তো এই লিখিব পাৰা synthesize the leading strand synthesizing the leading strand so DNA pol epsilon actually this is actually very rare type of DNA polymerase epsilon actually it is functioning in the HeLa cell polymerase activity in HeLa cell তো তোমালোকে মনত কৰিব পাৰে হিলা সেল কি তো ইয়াত বহুত বেলেগ চেপ্টাৰত আলোচনা কৰা হৈছিল হিলা ইজ দ্য ক্যান্সারাস সেল যেটো সেল লাইন বুলি কোৱা হয় সেল লাইন আমি ডিটেইলছ বেলেগ ঠাইত আলোচনা কৰিম বেলেগ এটা চেপ্টাৰত হিলাৰ বিষয়ে লিখা আছে তাতে আলোচনা কৰিম মনত ৰাখিবা হিলা ইজ এ সেল ইজ এ ক্যান্সারাস সেল এতিয়া হিলাটো সেল লাইন হিচাপে বৰ্তমান ইউজ কৰা হৈ আছে হিলা দ্য ফুল ফৰ্ম অফ হিলা ইজ হেনৰিটা লেক এ লেডি নেম এটা ছোৱালীৰ নাম হেনৰিটা লেক তারপর হিলা সো হিলা সেলস আর ক্যান্সারাস সেল দোজ আর সেল লাইন দ্যাটস অল সো সেই হিলা সেলৰ পলিমারেজ অ্যাক্টিভিটিত কোনে ভাগ লয় এপসিলন ডিএনএ পলিমারেজ এপসিলনে ভাগ লয় তেনেহলে টোটাল তেনেহলে আমি গুটেইখিনি ইয়াতে সোয়া এইখিনিৰ পৰা মই যত আকিলো সো এইখিনিৰ পৰা গুটেইখিনি এইটা গুটেইখিনি বস্তু কিহৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলো ডিএনএ পলিমারেজৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলো সো তোমালোকৰ অলপ হৰু হৈ গৈছে হেড ৰাইটিংটো সো যদিও হৰু হৈ গৈছে মই তথাপিও ইনফৰমেশনখিনি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছো কাৰণ নিটত এইবিলাকৰ পৰা কোশ্চেন আহাৰ চান্স থাকে তেনেহলে ইয়াত যদি মই কোশ্চেন কৰো কোৱাচোন প্ৰকাৰিঅটছৰ মেইন ডিএনএ পলিমারেজ কোনটো মেইন ডিএনএ পলিমারেজ হল ডিএনএ পলিমারেজ 3 ঠিক এইফালে ইউক্যারিওটিক সেলত ডিএনএ ৰেপ্লিকেশ্যনৰ মেইন পলিমারেজ কোনটো মেইনটো হল ডিএনএ পলিমারেজ ডেল্টা ক্লিয়াৰ so মনত ৰাখিবা এই দুটা ইনফৰমেশন these are the main this also synthesize the new nucleotide this also synthesize new DNA strand and this DNA will synthesize the also new DNA strand but this polymerase 3 actually synthesize the new DNA strand for the prokaryotes and this DNA polymerase delta synthesize the new DNA strand for the eukaryotic cell DNA replication clear okay over সো ইয়াতে এই মজাৰ ব্যাপারটা মনত ৰাখিবা আর্থার কনবার্গ তার লৰা থমাস কনবার্গ আর্থার কনবার্গে ডিএনএ পলিমারেজ 1 আবিষ্কার কৰিছিল আৰু নোবেল প্ৰাইজ পাইছিল আৰু তাৰ লৰা থমাস কনবার্গে ডিএনএ পলিমারেজ 2 আবিষ্কার কৰিছিল মজাৰ ব্যাপার এটা ঠিক আছে এখিনি মই এতিয়া ডিএনএ পলিমারেজৰ বিষয়ে মই যিখিনি আলোচনা কৰিলো এখিনি মনত ৰাখিবা যেটো নেকি ডিএনএ নিউলি সিনথেসাইজ স্ট্র্যান্ডটো এড কৰে বনায় ক্লিয়ার মই এখিনি মুছি দি আছো আমাৰ এটা এনজাইমৰ বিষয়ে আলোচনা শেষ হল বাকিবিলাক ইমান সময় নালাগে কাৰণ এইটো মেইন এনজাইম তো
কাৰণ ডিএনএ পলিমাৰেজ উইদাউট ডিএনএ পলিমাৰেজ কেতিয়াও ৰেপ্লিকেশ্যন হ'ব নোৱাৰে কাৰণ ৰেপ্লিকেশ্যন হ'বৰ কাৰণে এনজাইম যিটো মেইন লাগিব সেইটো হ'ব ডিএনএ পলিমাৰেজ সেইকাৰণে এইটো এনজাইমক কোৱা হয় মেইন এনজাইম অৰ মাষ্টাৰ এনজাইম ফৰ ডিএনএ ৰেপ্লিকেশ্যন মনত ৰাখিবা উইদাউট ডিএনএ ৰেপ্লিকেশ্যন উইদাউট দিছ ডিএনএ পলিমাৰেজ এনজাইম ডিএনএ ৰেপ্লিকেশ্যন কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে মনত ৰাখিবা চ' দিছ ইজ দ্য মেইন এনজাইম মাষ্টাৰ এনজাইম মেইন এনজাইম মনত ৰাখিবা যদি মানুহে কোনোবাই সোধে চিম্পলি বোলে ডিএনএ ৰেপ্লিকেশ্যনৰ মেইন এনজাইম কি দ্য আনচাৰ ইজ ডিএনএ পলিমাৰেজ বুঝি পাইছে তো সো ডিএনএ পলিমারেজ কি করে পলিমারাইজেশন করে কি করে পলিমারাইজেশন অফ নিউক্লিওটাইড সো সিম্পল কথা দিব পারা এনেকুৱা পলিমারাইজেশন অফ নিউক্লিওটাইড সো কি করে পলিমারাইজেশন করে পলিমারাইজেশন মানে জোড়া লগায় কোনে জোড়া লগায় ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইমে সো এক কথাত গুলি কৰা হোয়াট ইজ ডিএনএ পলিমারেজ তোমালোকে আনসার দিব পলিমারাইজেশন অফ নিউক্লিওটাইডস ইন ডিএনএ রেপ্লিকেশন ইট ইজ এ মেইন এনজাইম হু ইনভলভস ইন দ্য পলিমারাইজেশন অফ নিউক্লিওটাইডস ইন ডিএনএ রেপ্লিকেশন এনেকুৱা কৈ আনসার দিব পাৰিবা হোয়াট ইজ ৰেপ্লিকেশন ক্লিয়াৰ মই এটো বুজি দিছো মাষ্টাৰ এনজাইমৰ বিষয়ে আলোচনা হৈ গ'ল সেইকাৰণে সময় অলপ বেছি লাগিল মাষ্টাৰ এনজাইমত আলোচনাটো তো এনচিআৰটিত ইমান বস্তু নালাগে কিন্তু নিটৰ কাৰণে অলপ বা এমছৰ কাৰণে অলপ জানিব লাগে সেইকাৰণে অলপ ডিটেইলছ বুজাই দিলোঁ তোমালোকৰ অলপ সময় লৈ বস্তুটো পঢ়িবা তোমালোকৰ উপকাৰ আহিব ডিএনএ লাইগেজ এনজাইমৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ সো ইটছ এ ভেৰি পপুলাৰ এণ্ড পাৱাৰফুল এনজাইম সো ইয়াক কোৱা হয় মলিকুলাৰ গ্লু সো গ্লু মানে কি গ্লু মানে হ'ল আঠা ইয়াক কোৱা হয় আণৱিক আঠা অসমীয়াত আণৱিক আঠা আৰু ইংলিছত কোৱা হয় মলিকুলাৰ গ্লু মানে কি গ্লু মানে আঠা তো আণৱিক আঠা তো তাৰ মানে আঠাৰ কাম কি জোৰা লগোৱা তেনেহ'লে ইও কিবা জোৰা লগোৱা কাম কৰে সো তেনেহ'লে কি কৰে ডিএনএ লাইগেজ একচুয়ালি ইজ এন এনজাইম হুইচ এডস কি কৰে এডস কৰে দা ওকাজাকি fragments in lagging strand so which adds the Okazaki fragments in lagging strand so DNA ligase কি কৰে এনেকুৱা এটা এনজাইম যেটো নেকি জোৰা লগায় কেনেকৈ জোৰা লগায় আমি ডিটেইলছ যেতিয়া কালি যেটো নেক্সট ভিডিওত চাম কি চাম ৰেপ্লিকেশ্যন ফৰ্ক বা ৰেপ্লিকেশ্যন প্ৰসেস তাতেই কেনেকৈ কাম কৰে তাতে আমি ডিটেইলছটো পাই যাম তথাপিও এনেকুৱা জানি লোৱা ডিএনএ এটা এনেকুৱা টুকুৰা হৈ ডিএনএ তৈয়াৰ হয় এটো কোৱা হয় ল্যাগিং স্ট্ৰান্ড যেতিয়া ডিএনএ ৰেপ্লিকেশ্যন পৰাম তেতিয়া তোমালোকে বুজি পাবা তো ইয়াতে চোৱা এইটো ডিএনএ আৰু এইটো ডিএনএ টুকুৰা হোৱা ইয়াৰ লগত কানেকশ্যন নাই সো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হয় 3 5 এইটো সো 3 5 3 5 সো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হয় এইটো এই দুটা ডিএনএৰ মাজত জোৰা লগাব লাগে সো জোৰা লগাবৰ কাৰণে কোনে আহে জোৰা লগাবৰ কাৰণে আহে এই এনজাইম তো ইয়াত এনজাইমটো আহি বহে লাইগেজ এনজাইমটো বহি কি কৰে ইয়াতে এই স্ট্যান্ডৰ লগত এই স্ট্যান্ডটো জোৰা লগাই দিয়ে বুজি পাইছা তো ইয়াত আহি বহে আৰু এই স্ট্যান্ডটো আৰু এই স্ট্যান্ডৰ লগত জোৰা লগাই দিয়ে হৈ যায় কমপ্লিট ডিএনএ তো এই টুকুৰাবিলাকক যেটো টুকুৰা দেখাইছিল এনেকুৱা সৰু এই যে টুকুৰা দেখাইছিল তো এই ডিএনএ এটা টুকুৰা এইটো এটা টুকুৰা এই টুকুৰাবিলাকক কোৱা হয় ওকাজাকি ফ্ৰেগমেন্টস কিয় কোৱা হয় আমি নেক্সটত আলোচনা কৰিম যেতিয়া আমি ডিটেইলছ পঢ়াম কাৰণ ইট ওয়াজ ডিসকভাৰ্ড বাই এ সায়েন্টিস্ট কল ওকাজাকি বুজি পাইছা তো হেতু আমি ডিএনএ ৰেপ্লিকেশ্যন প্ৰসেছৰ ডিটেইলছ আলোচনা কৰিম সো তাতে লিখিম গতিকে মনত ৰাখিবা তেনেহলে কি যে ওকাজাকি এই ফ্ৰেগমেন্টবিলাকক কোৱা হয় ওকাজাকি এই ফ্ৰেগমেন্টবিলাকক কি কোৱা হয় ওকাজাকি বুলি কোৱা হয় এই ফ্ৰেগমেন্টবিলাকক ওকাজাকি কোৱা হয় এই এটা ফ্ৰেগমেন্ট এটা ফ্ৰেগমেন্ট ডিএনএ এইটো এটা ফ্ৰেগমেন্ট এইটো এটা ফ্ৰেগমেন্ট এইটো এটা ফ্ৰেগমেন্ট তো এই গুটেই ফ্ৰেগমেন্টবিলাকক ওকাজাকি ফ্ৰেগমেন্ট কোৱা হয় তো এই ওকাজাকি ফ্ৰেগমেন্টবিলাকক জোৰা লগাই কোনে ডিএনএ লাইগেজ মনত ৰাখিবা ডিএনএ লাইগেজ এনজাইমে এই ওকাজাকি ফ্ৰেগমেন্টবিলাকক জোৰা লগাই এটা নতুন কমপ্লিট ডিএনএ তৈয়াৰ কৰে ক্লিয়াৰ ওকে তেনেহলে ডিএনএ লাইগেজক কি কোৱা হয় মলিকুলাৰ গ্লু বুলি কোৱা হয় কিয় মলিকুলাৰ গ্লু কাৰণ ই ওকাজাকি ফ্ৰেগমেন্টবিলাক জোৰা লগায় খালি যে ওকাজাকি ফ্ৰেগমেন্ট জোৰা লগায় হেটো নহয় ই ডিএনএ মলিকুল দুটা জোৰা লগাব পাৰে ধৰা এইটো এটা এইটো এটা ডিএনএ
আৰু এটা DNA. So if you want to join between this DNA, this join logabo khoja, you need this enzyme. So this ligase enzyme, DNA ligase enzyme can join, can merge the both the strand. So DNA eito aru eito teloge ki jora lagai dibo pare. So enekoi ahi bohibo aru yar logot yak jora lagai dibo. Clear? Enekoi jora lagi jabo. বুজি পাইছা তো? তো হেকাৰণে কোৱা হয় মলিকুলাৰ গ্লু, আণৱিক আঠা বুলি কোৱা হয়। ক্লিয়াৰ DNA লাইগেছৰ বিষয়ে কোনো ডাউট আছে এতিয়া? নাই। ওকে, নাও লেটস গো ফৰ হেলিকেজ। তো হেলিকেজক কোৱা হয় এক প্ৰকাৰৰ মলিকুলাৰ সিজাৰ। তো মলিকুলাৰ সিজাৰ মানে আণৱিক কেচি। কেচি। কেচি মানে কি? আরে ভাই, কেচি মানে জানা? কেচি। বাহ, বঢ়িয়া কেচি আঁকিছো। তো ইয়াক কোৱা হয় আণৱিক কেচি। তো আণৱিক লেভেলত মলিকুলাৰ সিজাৰ কোৱা হয়। কি কোৱা হয়? মলিকুলাৰ সিজাৰ। মলিকুলাৰ লেভেলত কি কৰিব পাৰে? কাটিব পাৰে। তাৰ মানে কি? কেনেকুৱা কাটিব পাৰে চোৱা। ই কি কৰে? হেলিকেজ এনজাইমে কি কৰে? সে ধৰা এইটো এটা DNA আছে। তো এইবিলাক কি? এইবিলাক কি? এইবিলাক কি? এইবিলাক হল হাইড্ৰোজেন বন্ড। কি বন্ড? হাইড্ৰোজেন বন্ডস। হাইড্ৰোজেন বন্ডস। তো এই হেলিকেজ এনজাইমে কি কৰে? DNA ৰেপ্লিকেশন প্ৰসেছত কি কৰে? যেহেতু এই DNA টোৰ এই টেমপ্লেট দুটা এনেকৈ সেপাৰেট কৰিব লাগিব, এই যে এনেকৈ সেপাৰেট হ'ব লাগিব টেমপ্লেট দুটা। তোমালোকে ইয়াৰ আগত ভিডিও দেখাইছো মই। সো এইটো এটা টেমপ্লেট হৈ গ'ল, এইটো টেমপ্লেট। কিন্তু ইয়াৰ মাজত এই হাইড্ৰোজেন বন্ডবিলাক ভাঙি দুটা সেপাৰেট তো কৰিব লাগিব। এই যে হাইড্ৰোজেন বন্ডবিলাক যে ভাঙিলো, ইয়াৰ লগত ইয়াৰ হাইড্ৰোজেনৰ বন্ড আছিল, হয় না নাই? তো বন্ডবিলাক ভাঙিছো, ইয়াত নাই বন্ডবিলাক ভাঙি পেলাইছো। তো ভাঙি পেলাইছো কিহেৰে? হেলিকেজ এনজাইমৰ দ্বাৰা। সো বাই ইউজিং হেলিকেজ এনজাইম আমি কি কৰিছো? ব্ৰেক কৰিছো ইয়াতে। চোৱা, তো এইটো যদি DNA টো যদি মই পাক নলগাকৈ সিধাকৈ আকো এনেকৈ DNA টো, এইটো হল এটা DNA আৰু এইবিলাক হল হাইড্ৰোজেন বন্ডস, তেনেহলে মনত ৰাখিবা মলিকুলাৰ সিজাৰে ইয়াতে কাম কৰিব। মলিকুলাৰ সিজাৰে ইয়াতে কাম কৰিব আৰু ইয়াতে ব্ৰেক মাৰি দিব, কাটি দিব। সো কাটি দিয়াৰ লগে লগে কেনেকুৱা হৈ যাব? ইয়াৰ মাজতে এনেকুৱাকৈ সিধাকৈ কাটি দিব। কাটি দিয়াৰ লগে লগে হাইড্ৰোজেন বন্ডবিলাক ভাঙি যাব। বুজি পাইছা তো? হাইড্ৰোজেন বন্ডবিলাক ভাঙি গৈ কি হৈ যাব? দুটা DNA স্ট্ৰান্ড সেপাৰেট হৈ যাব। আৰু হেটো কোনে কৰে? হেলিকেজ এনজাইমে কৰে। সো হেলিকেজ এনজাইম ইজ একচুয়ালি কল্ড এজ এ মলিকুলাৰ সিজাৰ এণ্ড ইটস যেতিয়া এনেকুৱা DNA বিলাক কাট হাইড্ৰোজেন বন্ডবিলাক ভাঙি দিয়ে, ইটস ব্ৰেক দ্য হাইড্ৰোজেন বন্ড। It breaks the hydrogen bond. This is the function of helicase enzyme. Hydrogen bonds between কার মাজত hydrogen bond থাকে? Between the double helix or strand. তো it breaks the hydrogen bonds. কি বলে? হাইড্ৰোজেন বন্ডটো ভাঙি দিয়ে কার মাজত? এই দুটা স্ট্র্যান্ড বা ডাবল হেলিক্সৰ মাজত। ক্লিয়াৰ? সো মনত ৰাখিবা। সো আৰু এটা কাম কৰে, খালি যে হাইড্ৰোজেন বন্ড ব্ৰেক কৰে সেইটোই নহয়, কি কৰে? যেতিয়া হাইড্ৰোজেন বন্ড ব্ৰেক কৰি দিয়ে তেতিয়া DNA টো এনেকুৱা কয়েল থাকে না, সেই কয়েলটো কি কৰে? টেনশন গুচি গৈ এনেকুৱা সিধা হৈ যায়। এইছো কিন্তু টেনশন গুছোৱাত আৰু এটা এনজাইম ইনভলভ হয়। তো মনত ৰাখিবা হাইড্ৰোজেন ভাঙি দিয়াৰ লগে লগে এনে DNA দুটা ভাঙি যায়। যেনেকুৱা ধৰা এই মডেলটো চোৱা, ইয়াতে এইবিলাক হল হাইড্ৰোজেন বন্ড, এইটো এটা হাইড্ৰোজেন বন্ড। সো ইয়াত যদি কাটি দিয়া হয়, ইয়াত যদি মলিকুলাৰ সিজাৰে কাটি দিয়ে, তো হেলিকেজে যদি ইয়াত কাটি দিয়ে, ইয়াত কাটি দিয়ে, ইয়াত কাটি দিয়ে, তেনেহ'লে দুটা স্ট্ৰেণ্ড সেপাৰেট হৈ যাব না নাই? সেপাৰেট হৈ যাব। তো সেইটোৱে কৰে একচুৱেলি। আচ্ছা, সো লাস্ট এনজাইম আৰু এটা এনজাইমৰ নাম হল প্ৰাইমেজ। তো প্ৰাইমেজ এনজাইমে কি কৰে? ফৰ্মেশন অফ প্ৰাইমাৰ। ই প্ৰাইমাৰ ফৰ্মেশন কৰে। ই কি ফৰ্মেশন কৰে? ফৰ্মেশন অফ RNA প্ৰাইমাৰ। মনত ৰাখিবা। সো এইটো বলে ক'ত লাগে? DNA ৰেপ্লিকেশনত লাগে। কেনেকৈ লাগে, ক'ত লাগে, সেইটো আমি কালি নেক্সট ভিডিও যেটো আপলোড কৰিম, সেইটো ইটস এবাউট একচুয়ালি DNA ৰেপ্লিকেশন প্ৰসেস বা ৰেপ্লিকেশন ফক আঁকিম। এই প্ৰসেসত গৈ আমি প্ৰাইমেজ কেনেকৈ RNA প্ৰাইমাৰ ফৰ্মেশন কৰে সেইটো আমি চাই লম। কিন্তু এতিয়া জাস্ট জানি লোৱা প্ৰাইমেজ অলসো এন এনজাইম একচুয়ালি হুইচ ৰিসপন্সিবল ফৰ দ্য ফৰ্মেশন অফ RNA প্ৰাইমাৰ ডিউৰিং DNA ৰেপ্লিকেশন। ক্লিয়াৰ? ইয়াৰ বিষয়ে আৰু বেছি আলোচনা নকৰোঁ। যেতিয়া প্ৰসেস পঢ়াম তেতিয়া আলোচনা কৰিম। নেক্সট ভিডিওৰ কাৰণে টিউনত থাকা। নেক্সট ভিডিওত প্ৰাইমেজৰ বিষয়ে বহুত কথা ডিটেইলছ আলোচনা কৰিম। ক্লিয়াৰ? টপোআইসোমাৰেজ, এটা একটা মজার এনজাইম।
টপোআইসোমারেজে কি করে সোয়া সো এইটো ধৰা এটা ডিএনএ সো ডিএনএ যেতিয়া হাইড্ৰোজেন বন্ডবিলাক থাকে আৰু এনেকুৱা থকাৰ পিছত এনেকুৱা কি হয় ডিএনএটো এটা কয়েল হিচাপে আছে বুজি পাইছে তো এই সোৱা কয়েল এনেকুৱা কয়েল হৈ আছে টেনশনত আছে হ্যাঁ কি আছে টেনশন সো এই যে টেনশন মানে কোনটো মই এইটোৰ কথা ক'ব খুজি আছো সোৱা এই যে এনেকৈ যে ঘূৰিছে এই যে কিন্তু সোৱা বন্ডবিলাক দি এনেকৈ ডিএনএটো যে টেনশন ক্ৰিয়েট কৰিছে এই যে কয়েলিং টেনশন কোৱা হয় ইয়াক কোৱা হয় কয়েলিং টেনশন কি কোৱা হয় কয়েলিং টেনশন এই কয়েলিং টেনশনটো কি কৰে ই দূৰ কৰে সো ইফালে তো হেলিকাছে তো কাটি আহি আছে তো ইফালে তো কাটি দি আছে হেলিকাছে ইফালে কাটিছে কিন্তু ইফালে টপোআইসোমারেজ এনজাইম কি কৰিছে টপোআইসোমারেজ এনজাইম এই কি কৰিছে এই ডিএনএটোৰ কয়েলিং টেনশনটো দূৰ কৰিছে সে ধৰা ইয়াতে আহি বহি গৈছে এইটো ধৰা টপোআইসোমারেজ এনজাইম ইয়াতে আহি বহিছে ঠিক আছে সো যেতিয়া ইয়াতে আহি বহিছে টপোআইসোমারেজ এনজাইম লগে লগে কি হৈছে এই দুটা ডিএনএৰ যেটো কয়েলিং যেটো টেনশন আছিল যেটো মই টেনশনটো বুজালো যে কয়েলিং টেনশনটো কি হ'ব সিধা হৈ যাব এনেকুৱা কয়েল আৰু ই কয়েল হৈ না থাকে ই কেনেকুৱা হৈ যাব ই দুটা ওয়াইড নিচিনা হৈ ওপৰ ফালে গৈছে এই যে এনেকুৱাকৈ সিধা হৈ যাব একো কয়েল না থাকে ইয়াত চোৱা পাক আছে এনেকুৱা কি আছে নাই সিধা হৈ গৈছে আৰু ডিএনএ ৰেপ্লিকেশন হতে ডিএনএটো এনেকৈ সিধা কৰি পেলাই by releasing or reducing কোনটো ভাল লাগে হেতু ইউজ কৰিবা সো কোনটো ভাল লাগিব কোৱা the function of topoisomerase is to releasing coiling tension between the strands so ইয়াৰ এই দুটা স্ট্যান্ডৰ মাজত যেটো কয়েল এই যে কয়েল হৈ আছে টেনশন হৈ আছে কয়েলিংৰ সেই টেনশনটো কি কৰে মুক্ত কৰি দিয়ে আতৰাই দিয়ে দিয়াৰ লগে লগে দেখো সিধা হৈ যায় আৰু হেতু কোনে কৰে বাই ৰিডিউসিং coiling tension between the strand and this is actually who is doing that this topoisomerase enzyme তেনেহলে ক্লিয়াৰ হৈ গল সবখিনি তো মই এটা লাইনত তেনেহলে বুজাই দিছো DNA polymerase is the main enzyme which is actually polymerizing the newly synthesized nucleotide in the or newly synthesized the DNA strand so নতুন DNA strandৰ synthesizত কোনে মেইন কাম কৰে DNA polymerase আৰু গুটেই ৰেপ্লিকেশন প্ৰসেসত DNA ৰেপ্লিকেশন প্ৰসেসত ই হল মেইন এনজাইম ক্লিয়াৰ মাস্টাৰ এনজাইম এটো নহলে নহব DNA ligase is called molecular glue যেটো আঠা লগায় দুটা ডিএনএ জোড়া লগায় সো যেতিয়া ডিএনএ ৰেপ্লিকেশন হয় তেতিয়া ওকাজাকি ফ্র্যাগমেন্ট তৈয়াৰ হয় টুকুৰা ডিএনএ তৈয়াৰ হয় সেই টুকুৰা ডিএনএ বিলাকক জোড়া লগায় সেই কাৰণে ইয়াক কোৱা হ'ব ওকাজাকি ফ্র্যাগমেন্টস জয়েনাৰ কোৱা হ'ব হেলিকেস ইয়াক কোৱা হ'ব মলিকুলাৰ সিজার বা আণবিক কেচি কি কৰে ইটস রিলিজ অর কাট the H bond so eta sentence কৈ দিছো cuts the H bond primaseৰ কাম কি synthesize RNA primer আৰু ইয়াৰ কাম কি ইয়াৰ কাম তো জাস্ট পালো reducing the coiling tension তো তেনেহলে সাউথ ইন্ডিয়াৰ মুভি নিচিনা নাম দিও সাউথ ইন্ডিয়াৰ মুভি বিলাক কেনেকুৱা নাম থাকে ইন্দ্র দা টাইগার খিলারি দা রিটার্ন সো এনেকুৱা নাম থাকে না সো হেনেকুৱাকৈ ইয়াৰ নাম দিও DNA polymerase the main enzyme of DNA replication DNA ligase the molecular glue Okazaki fragment joiner helicase called molecular scissor cut the hydrogen bonds during DNA replications primase synthesize RNA primer topoisomerase release coiling tension clear বঢ়িয়া হৈ গৈছে এতিয়া গুটেখিনি বস্তু এটা সেন্টেন্সৰ দ্বাৰা ফাংশন কেটা গম পাই গৈছে এতিয়া আমি এইটো সব ফাংশন আমি গম পাই গলো তো ইয়াত পৰা এইটো আতৰাই দিও এইটো তলত আনি দিও সো
releasing coiling tension হৈ গ'ল সবৰে হৈ গৈছে চোৱা এইটো ইয়াত লিখি দিও হেলিকেজ কাট দা হাইড্ৰোজেন বন্ডস চোৱা এতিয়া চোৱা সবৰে এটা এটা সেন্টেন্সৰ দ্বাৰা বুজাই দি আছো দেখিছা আকৌ কৈছো এনেকৈ মুখস্থ কৰিবা DNA primase main enzyme for DNA replication synthesize new strand DNA ligase molecular glue Okazaki fragment joiner Helicase molecular scissor cut the hydrogen bonds primase synthesize RNA primer Topoisomerase releasing coiling tension or release coiling tension clear so এখানে হোপ তোমালোকৰ সিঙ্গেল সেন্টেন্স দিও মনত ৰাখিব পাৰিবা আৰু বহুত ডিটেইলছ দিও বুজাই দিছো এতিয়া আমি এনজাইমৰ বিষয়ে আমাৰ নলেজ আহি গৈছে তো এটো বৰ্ডত আহিলে এনেকুৱা কৈ অলপ 2 মাৰ্কৰ কাৰণে আহিলে এনেকুৱা কৈ লিখি দিয়ে তোমালোকে 2 নম্বৰ পাই যাবা কিন্তু তোমালোকে জানিব লাগিব এইবিলাকৰ বিষয়ে ডিটেইলছ আৰু এটা কথা আজি যেহেতু এনজাইমৰ বিষয়ে পঢ়িলা তো কালি মই যেটো ভিডিও আপলোড কৰিম ডেফিনেটলি বুজি পাইছা মই DNA replication processত গুছি যাম so in the next video we will learn the main things DNA replication process clear process of gusi jam and we'll discuss about replication fork about these two video the replication process we'll discuss in the next video so thank you so jodi kono ba doubt yata ase tomaloke comment box ot janaba I'll try to discuss that thing I'll try to solve your doubts okay then subscribe my channel if you want and for next video please put the bell icon thank you everyone thank you